शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तखत के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु महान सतगुरु अष्टम बलबीरा अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पावन पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदके गुरु तुहाडे तो महान अस्थान तक पुज गए हो, जे पुज गए हो तो कुछ प्राप्त भी कर लो। प्राप्त की करना है? केवल पदार्थ या परमार्थ भी? जे केवल पदार्थ ही मंग के चले गए तो फिर वो पदार्थ जिहड़े ने वो दुखां दा कारण बनते ने, वो रोग बन जाते ने। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना। की होया जे सोहणे महल मंग लै पर जे वासा ही सप्पां विच होया ते लाभ की होया? बड़े ध्यान नाल गल नूं पकड़ियो। बेशक सुणदियां कई वारी दुख हुंदा है, माँ बाप कई बारी इतना दुखी हो जाते ने कि इत्थे तक भी कह दिंदे ने ये संपोला ये सप किस तरह घर दे च पैदा हो गया, इनू ते जमदियां ही मैं मार दिंदी ते चंगा सी, या बाप कहंदा जमदियां ही मार दिंदा ते चंगा सी। कारण की कि उन्हां बच्चियां लई केवल पदार्थ मंगे, परमार्थ ते मंगिया ही नहीं। उन्हां लई हर एक सुख दा साधन मंगिया, गड्डियां मंगियां, सोहणे मकान मंगे, कारोबार मंगे, दुकानां मंगियां, कीमती मोबाइल फोन मंगे, लैपटॉप मंगे, बड़ा कुछ मंगिया। हर सुख दा साधन मेरे बच्चे कोल होवे, पर ये सुखां दा साधन किते दुखां दा कारण ना बन जाण, वो नहीं सोचिया। जो सोच हुंदी ते बच्चे लई गुरसिੱਖੀ जीवन नितनेमी जीवन नाम बाणी दा प्यार जरूर मंगदे। ते जिस बच्चे कोल गुरसिੱਖੀ जीवन होवेगा, नितनेमी जीवन होवेगा, जिसनों नाम नाल वाहिगुरु दे बाणी नाल प्यार होवेगा, जो गुरु दा ते वाहिगुरु दा सत्कार करेगा, याद रखियो माँ बाप दा कदी निरादर नहीं करेगा, वो माँ बाप दा भी सत्कार करेगा। ते जे पुज गए हो इस महान स्थान तक, केवल पदार्थ मंग के ना जाओ, भागां वाले ना बनो। भागां नाल पदार्थ मिल जाते ने, वड भागी बनो। वड भागी हर संगत पावै, नहीं तो फिर भागां वाले बन के भी भागे बन जाते हो। भागहीन ब्रह्म चोटां खावै, बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरी जै जियो। अभागी तुर जाना है, नहीं कुछ लैके जाना है। कुछ मिनटां लई टिक के बैठ जाओ, छुट्टी का दिन है, सामने भावें हाल भरिया है, पर जिथे जिथे भी जगह मिलती है जरूर बैठो ते गुरु की कृपा के पात्र बन के जाओ। एकाग्रता तुहाडी मैनूं बहुत मिल रही है, दूर तक वेख रहा कि बिल्कुल सुचेत होके गर्दनां सीधियां करके बैठे हो, किते भी मैनूं किसे च सुस्ती नज़र नहीं आ रही। फिर भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि दुनिया च ऐसी केड़ी चीज है जिहदी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि एक सैकंड दे विच हज़ारां मील की दूरी तय कर सकती है। तुसीं वेखो प्लेन होवे उहदे च भी ब्रेक है, गड्डी कार बस ट्रक कुछ होवे ब्रेक है, ब्रेक तो बिना कोई उन्होंने यूज नहीं करेगा। घोड़े की सवारी कर रहे हो, बंदा कहता लगाम जरूर चाहिए है, जे लगाम नहीं है मैं नहीं घोड़े उत्ते बैठ सकता। बंदा कहता हाथी की सवारी करनी है, लगाम चाहिए है, लगाम नहीं है पर महावत है। महावत तो बिना कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि महावत ने वो अभ्यास किया है ब्रेक किस तरह लाउनी है। मुकदी गल कि हर गति वाली चीज़ दे विच ब्रेक चाहिदी है, पर मन नूं कोई ब्रेक ही नहीं, मन नूं कोई लगाम ही नहीं। हुण ही बैठे बैठे एक सैकंड दे विच मन अमेरिका पुज जांदा है, उत्थे मैनहट्टन घूम रहा है। बंदा कहंदा यूनीवर्सल स्टूडियो गया सी, डिजनीलैंड गया सी जी, वो घूमण लग जांदा है मन। ते जिहड़े गुरु दे प्यारे ने उन्हां दा मन जे भटकदा भी है ते भटक के भी गुरु दे चरनां च जांदा है। दरबार साहब चला जावेगा, बंगला साहब टिक जावेगा, सीसगंज साहब टिक जावेगा, जावेगा गुरु वल ही। जिस मन नूं ब्रेक है, जिस मन नूं तुसीं अपना गुलाम बनाया है, वो मन फिर किते भटकेगा नहीं, वो फिर तुहाडे नाल इत्थे बैठेगा। पर जे तुसीं मन दे गुलाम बन गए हो तो फिर इत्थे बैठे भी पत्नी दे शिकंजे विच हो, पति दे शिकंजे विच हो, बच्चों दे शिकंजे विच हो। बस इस शिकंजे तो निकलण दा तरीका इक्को ही है, एक ब्रेक है। जो मंदिर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मन है अस थम्मन। जिस तरह ना किसी वड्डे मकान नूं ये पिलर थम रोक के रखते ने, देख रहे हो किड्डी वड्डी बिल्डिंग है, पर ये बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाली महान शख्सियत बाबा बचन सिंह जी, ये जद ये सेवावां कराउंदे ने बिल्डिंगां इतनी मजबूत बनाउंदे ने कि कई 100 साल तक कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि थम ऐसे दे दिते गए ने। ते साहब कहंदे तुसी भी मन नूं एक ब्रेक दिओ कि डिग ना सके, ये जगह जगह डोले ना। वो की है? गुरु दा शब्द। जो मंदिर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मन है अस थम्मन। इस गल नूं पकड़ लो। हुण इस शब्द दी विचार तुहानूं मिलनी है। मेरे अजीज बहुत प्यारे वीर भाई जय किशन सिंह जी, ग्रंथी साहिबान गुरुद्वारा बंगला साहब, जो शब्द का मूल पाठ बहुत शुद्ध ते स्पष्ट वो पढ़िया है, उसकी विचार करन दा हुक्म अज गुरु ग्रंथ साहब जी वल्लों सानू होया है। कई बारी मेरे अजीज कई वीर कथा करन सीसगंज साहब भी आउंदे ने ते कह दिंदे ने कि विचार अधीन जो शब्द है, नहीं विचार दे अधीन शब्द कदी भी नहीं हो सकता। साडी विचार शब्द दे अधीन होनी चाहिए है। शब्द साडे विचारां दा गुलाम नहीं है, असी शब्द दे गुलाम बनना है। असी गुरु दे बचनां दे गुलाम बनना है। मुल खरीदी लाला गोला गुर की बचनी, हाट बिकाना जित लाया तित लागा। गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं कि मैं तो मुल खरीदिया हुआ गुलाम हाँ, ते सतगुरु विके किस तरह हो? कोई दौलत लई, हीरे जवाहरात लई, पैसे ले? कहते नहीं, गुरु दे बचना करके विक गया। इतने कीमती ने गुरु दे बचन, ते असी ते एवें ही गवा दिंदे हां। असी ते 15 मिनट बैठ के गुरु दे बचन लेना ही नहीं चाहते। थोड़ी बेनती करिए दे दे। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत है, मोल की ते दमकन परत भंडार जी कहते गुरु के सिक्का हीरा वेख्या, उन्होंने तली ते धर लो। कई बार छोटा जा प्रतीत होंदा, पर ऐसे ऐसे कीमती हीरे ने कि जे जोहरी कोल जाके मुल पवे ते दमड़ियां नाल पैसे नाल घर भर जाता है।
जैसे बर बांधे हुंडी लागत ना भार कछु आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। गुरु के सिखा हुंडी वेखी है, पहला पहला हुंडी करवाई जाती सी भी इस शहर 5-10 लाख रुपए दे दिते, उन्हें एक कागज़ का रुका लिख के दे दिता, दूजे शहर जाके शाहूकार नूं विखाया तो उन्हें उतना पैसा दे दिता। राह विच लुटे पुट्टे जाण दा कोई डर ही नहीं है। उन्होंने भावें जेब विच पा लो, भावें बन लो, उहदा की भार है। अज दे टाइम में ट्रैवल चैक या कोई ड्राफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ां, क्रेडिट कार्ड होंदे ने, की भार है उहदा। पर कहते केवल कागज़ का टोटा नहीं है। जे तुसी दूजे देश चले गए हो, दूजे शहर चले गए हो, तुसी किसी दे मोहताज नहीं हो। उहदे राही तुहानूं इतनी बरकत मिलती है कि तुसी अपना समा बहुत सोहना गुजार के आ जाते हो। कहते जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत बोहते करे विविध बिथार जी। कहते गुरु के सिखा बोहड़ का दरख्त वेख्या, सब तो वड्डा दरख्त ये हुंदा है, सब तो वड्डा फैलाव इहदा हुंदा है, पर इहदा बीज वेखोगे बहुत बरीक। जे किसी ने वेख्या ना होवे ना तो उन्हें पता भी नहीं होवेगा इहदे विच एडा वड्डा दरख्त लुकिया होया है। पर जदों उन्हें बीजिया जाता है तो इन्नी वड्डी बरकत मिलती है। 3 एग्जाम्पल दे के ये दसिया गुरु दे बचन की ने। तैसे गुर बचन संचन सिखन में जानिए महात्म गए हरद्वार जी। गुरु के सिखा ये जिहड़े बचन कथा राही सुन रहा है ना, ये छोटी मोटी गल नहीं है। ये गुरु दे बचना च इतनी बरकत है कि इत्थे ते तैनूं सुख दिंदे ने, तेरे बच्चिआं नूं चंगा राह विखांदे ने, सुख दिंदे ने। पर इहदा वड्डा महात्म गए हरद्वार जी, हरि दे द्वार परमात्मा वाहिगुरू जी दे दर ते तुहानूं पता लगदा है जद उत्थे तुहानूं आदर दिता जांदा है, इज्जत दिती जाती है। नानक धर्म ऐसे चवै की तो भवन पुनीत। उत्थे कहा जाता है कि तेरे आउण नाल ये घर पवित्र हो गया, रब दा दर भी पवित्र हो गया, क्योंकि तू गुरु दे बचनां दी दौलत इकट्ठी करके ले आया है। आओ गुरु दे बचनां नाल जुड़िए। अज दा सबजैक्ट ते गुरु दा हर रोज़ ही बहुत प्यारा है, पर अज जे कुछ मिनट सुन के जाओगे तो अंदरों बहुत शर्मसार हो के जाओगे। तो हमेशा ही जिहड़े सुनते ने हर रोज़ ही अंदर तक अमृत नाल भिज जाते ने। करो कृपा, मन जे किते भटक रहा है, मन नूं शब्द राही ब्रेक मारो ते आवाज़ मारो, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, ते गज के उचारण करो सतनाम श्री। एक बारी फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवां। गौड़ी राग ग्वारेरी एक किस्म है राग दी, ते महला पंजवां साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी का पावन शब्द है। साहिब कहते गुर प्रसाद नाम मन लागा। गुर प्रसाद, प्रसाद का अर्थ की है? एक होंदा प्रसाद, एक प्रसाद। गल करनी पैंदी है, रिपीट होंदी, पकड़ च आ जाती है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। जिस तरह आप कहते एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरू, मिलता किस तरह है? सतगुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा सदका ये मिलता है, जो इस वेले तुहानूं मिल रहा है। तो एक है प्रसाद, वो शब्द भी इत्थों ही बनया है, गुरु की देग। तुसीं वेखदे हो जब देग वरताई जा रही होंदी है ना, तो असीं बड़ा सुचेत होकर उन्होंने लैंदे हैं कि किते एक किणका भी थल्ले ना डिग जाए। पर जे अणगहली नाल वरताउण वाले दे या लैण वाले दे एक किणका भी प्रसाद दा थल्ले डिग जाए, असीं उसे वेले चुक के मूँह च पा लैंदे हैं। सानूं घृणा नहीं आती, सानूं गलानी नहीं आउंदी कि ये जिहड़ा कारपेट है या गलीचा है, एक अद्धा विछया है या माड़ी जगह कईयां दे पैर पए होणगे, नहीं, क्योंकि इतनी पवित्र वस्तु है, उसकी बेअदबी ना हो जाए, उस वेले चुक के मूँह च पा लैंदे, संभाल लैंदे। पर दूजे पासे हैरानगी की गल, इस तो उपर की गल है प्रसाद। ये जो कृपा वरस रही है, ये जो गुरु के बचन ने, इनू भी तो हिरदे की ओक बना के संभालना सी ना, पर इत्थे परवाह ही नहीं। मन नूं ओक बनाउंदा ही नहीं है बंदा, मन भटक भटक जाता है। इधर गुरु
ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੇ ਨਿਰਾਸੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਰ ਆਸਾ ਕੇ ਬਿਡਾਰ, ਸਵਾਨ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਤੋਰ ਟੂਕਤਾ ਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਰਕੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੁੱਕਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲਿਆ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ, ਉੱਠੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ,
पर मैं इहो जिहा भागा कि मेरी झोली च ये कृपा रूपी टुकड़ा ना पिया। सतगुरु ने पता है घुट छाती नाल ला के कहा, नंद लाल तो हमरो दाता। भाई साहब किथे तुसी कृपा रूपी टुकड़े की गल करदे हो? तुहाडे हिस्से ते गुरु नानक दे दरबार दी बेअंत कृपा आई है। तुसी ते सगों कृपा वंडण वाले हो, तुसी ते मेरे दाते हो, वो दाता वंडदे हो अगे। इनू अतकथनी ना जानना। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी की प्रमाणित बाणी कहती है, लाल सग, सग कहा जाता कुत्ते नू, लाल सग गुलाम गुरु गोविंद सिंह। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के दर का कुत्ता कुकर हाँ, गुलाम हाँ। हुण तो मैनू नहीं पता, जगह नहीं वेखी, पर कोई 20-25 साल पहला दास ने आनंदपुर साहब किले दे उपर एक जगह वेखी सी जिथे वो लिख के लाया होया सी। ऐसी गल सी कि भी इत्थों थल्ले साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ना प्रशादियां दे टुकड़े तोड़ के सटदे सन पंछियां लई, कुकरां लई। ते भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी अपने अंदर नूं निमरता विच लियाउण लई कि मैं गुरु घर दा कुकर हाँ, उथों वो टुकड़े चुन के खांदे सी। निमरता होवे ना ते की कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। पर कृपा लैनी भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी वर्गों चाहिए है। आए हो ना, कितने भागां वाले हो, इस शब्द की विचार सुन रहे हो, गुरु दरबार आए हो। पता भाई साहब भाई गुरदास साहब जी तुहाडे तो किस तरह कुर्बान जाते हैं। कहते नख सिस लो सगल अंग, रोम रोम कर काट काट सिखन कै चरण पै वारी है। कहते मेरे पैर दे नाखून तो लैके सिर तक सारे अंगां नूं छोटे छोटे टोटे कर लिया जावे। नख सिस लो सगल अंग, रोम रोम कर काट काट सिखन कै चरण पै वारी है। उन्हां सिखां दे चरनां तो वारदे हां जो गुरु दरबार वल तुर के आउंदे ने। ते फिर अगली गल पता की कहते ने, अगन चलाए फुन पीसन पीसाए, ताहे लै उडै पवन होए अनक प्रकार ही है। कहते वो जिहड़े टोटे ने उन्हां नूं अग विच साड़ लिया जावे, वो सुआह बन जाण, ते वो बनी हुई सुआह नूं हवा नाना प्रकार दी तुरे ते उड़ा उड़ा के उथे उथे लै जावे जिथों जिथों गुरु की संगत गुरु के सिख तुर के गुरुद्वारे वल जाते ने। जत कत सिख पग धरे गुर पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में पसम को डारी है। मेरे शरीर दी राख नूं उथे उथे वो हवा ले जावे। तह पद पादक चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतित उधारी है। उन्हां दे चरनां विच मेरी सुरत टिकी रवे ते दया दे घर मालक वाहिगुरु मेरे वर्गे पापी दा पार उतारा हो जाएगा। देखो ये प्यार, ये अंदर दी उडारी किहो जी है। जद पसम शरीर दे सुआह दी गल आई तो कृपा किस तरह भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने लई है, गल चेते आ गई। कहते एक दिन ना भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने केशी इशनान किया ते आनंदपुर साहब के किले ते ना केस पै हरे करते सन, भाव की सुखा रहे सन। ते केस सुखांदिया हवा तुर रही सी ते भाई साहब दे अंदर ने उडारी मारी, प्यार च भिज के हवा नूं आवाज मारी। प्यार गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नाल, ऐ हवा अमर तू रुक, मैनू तेरे नाल गल करनी है। हवा कहती मेरा रुकना सुभाव नहीं है। कहते मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी का सिख हाँ। कहते सदके तेरे तो तेरी गल मैं सुनांगी, तू बोल। ते भाई साहब जी ने पता की कहा कि ऐ हवा ऐ पवन तेरा एक सुभाव है, जद ना कोई मर जाता है उन्होंने साड़िया जाता है तो वो मड़ी की राख नूं तू उड़ा के लै जाती है
ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਜਦ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੱਬਰ ਹੈ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਦੁਸ਼ਮਨਨ ਸਰਜਨਸ਼ ਕੁਨਦ ਕੇ ਹਰਜਾਈ ਅਸਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਜਾਈ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੌਰਾਹਾ ਦੁਰਾਹਾ ਤਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ 5-6 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਲਝੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਲੰਚ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਟੈਬ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੈਡਗੰਥੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਓ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰੂ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, MBA ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰੂ ਤਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਉਤਾਨ ਪੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਔਲਾਦ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧਰੂ, ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਐ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਤੋਂ? ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਨ ਸਭ ਮੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੜਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਬਾਰੇ। ਹੋਲੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ? ਕਈ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋ ਹੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਜੇ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਜਾਗੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀ।
सिमर 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 गुर अपना सोया मन जागाई। मन सुता होया साडा, आवाज मारी ना, क्या तू सोया जाग आना, तह जीवन जग सच कर जाना। यह है निंदर। जो सोच लिया है ना कि ये जीवन सच है, ये संसार सच है, यही सोना है, यही निंदर है। जिहड़ा जाग जाता है उन्होंने पता लग जाता है कि एक छिन्न का पता नहीं है किस वेले संसार छड़ के तुर जाए बंदा, एक छिन्न का भी पता नहीं है। फिर वो जाग जाएगा, फिर जागया होया पता की करता, संभालन लग जाता सब कुछ, अपनी रास पूंजी संभालता है। एक एग्जाम्पल दिया, वीर जयकिशन सिंह जी बैठे ने, विदेशों च की है, इत्थे तो हुण भी हाले तक भी नहीं, अमीर लोगों के घरों च अलार्म सिस्टम है, पर इंग्लैंड तो 91 तो 10 जा रहा, उदों तो देखिया सी वो घरों दे ना अलार्म सिस्टम लगे ने, तो वो सेंसर ऐसा हुंदा है कि घर दे बंदियां दी शरीर की पछाण हुंदी, उन्होंने बाहरों कोई जी आ जाए उस वेला अलार्म बज जाता है। हुण बाहरों कोई जी आवे अलार्म बजता है तो चोर फड़िया जा सकता है, पर जे किते 4-6 बंदे घर दे जी जो अंदर रह रहे उन्हां विचों ही कोई चोर होवे, उन्हों तो अलार्म का भेत भी है, उन्होंने तो यह भी पता सेंसर कित्थे लगा है, उहदे ते शरीर की भी पछाण है सेंसर नूं। फिर की करना पेगा, घर दे मुखी नूं जागना पेगा, तां किते जाके घर नूं बचाया जा सकेगा, नहीं तो सारे सुत्ते ने। हुण साडे हालात की ने, साडे शरीर घर दे सारे सुत्ते ने। नैनो नींद परदृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, मन सोया माया बिस्माद। कहंदे नैनो नींद परदृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार। निंदा करने च कन सुत्ते ने, अखां नूं माड़ा रोग लगा पराए तन उत्ते, माड़ी निगाह पाउणी पराए धन उत्ते। मन सुता है माया का प्रभाव कबूल करके, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वो वस्तु अपनी लहे। कोई जाग्या होवे तां साबत वस्तु लवे ना। ते साहब कहंदे जन्म जन्म का सोया जागा, ये गुरु जगा रहा है तुहानूं, ये शब्द जगा रहा है। नहीं तो पता कि सुत्तियां सुत्तियां कुछ भी करो किसे काम नहीं। जो सुपना हो बैसत राजा, नेत्र पसारिया तां नरारत काजा। सुपने दे तुसीं राजा भी बन जाओ तो जागण ते ये थोड़ा कहोगे कि जी मेरा हुक्म चले, पूरा हिंदुस्तान मेरा। तुसीं सुपने दे विच 36 पदार्थ छक लो, जागण ते ये थोड़ा कहोगे कि मेरी भुख मिट गई। शरीर नंगा है तो सुपने तुसीं कपड़े पा ले सुत्तियां सुत्तियां, तो जागण ते कहोगे नंगे च कजिया गया, नहीं कपड़े पाने पैने ने। हाँ एक गल है, एक निंदर चंगी है जिस निंदर च प्रभु की याद है। आओ सभागी नींदड़ी है मत शौ देखा राम। ऐ सभागी नींद तू आ, की पता सुपने विच ही मैनू वो नजर आ जावे मेरा प्यारा। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए। कईयां नूं सुपने च गुरु नानक देव साहब नजर आ जाते हैं। गुरु की हजूरी बैठा, क्योंकि कल्पना ही है ना। एक दिन दास नूं सुपना आया तो सुपने च वेख रहा साहब गुरु नानक देव साहब जी नाल बैठा, असीस लै रहे हैं, गल्लां कर रहे हैं। एक बारी सुपना आया गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल बैठा। पता की गल है, असी बैठे ही होंदे हैं पर जागे नहीं होंदे। कई बारी चेतावनी मिलती है सानू भी गुरु की गोद तू बैठा, इत्थे भी सुता। जे जागदा हुंदा तो फिर निंदा चुगली थोड़ा हुंदी। जद भी सोवो, ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने दस्या, जद भी सोवो तुसी सौण लग्या जो याद करके सोओगे
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਸੋ ਰਾਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜੁਨੈਦ, ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਵਾਨ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜ ਹਕੀਮ, ਰਾਜ ਵੈਦ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਨਿੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਾ ਮਾਰੀ, ਚੀਖ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਹੀ ਮਾਰੀ ਧਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜੋ ਨਿੰਦਰ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਦ ਹੱਸ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਧਾ ਮਾਰੀ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ ਜਾਂ 1 ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਗਿਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ। ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੱਧ ਸੁਖ ਰੈਣੜੀਏ, ਘੱਟ ਤੁਖ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਪ੍ਰਿਏ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੱਧ ਜਾ, ਵੱਧਦੀ ਰਹਿ, ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਰੈਣੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਬਸ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਮ ਨਿੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਤੇ ਜਾਗੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ, ਵੈਸੇ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤੇ ਔਗੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ, ਉੱਚੀ ਸੁਮਤ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਕਦ ਬਣੇਗੀ? ਜਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁੱਕ ਇਸ ਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਚਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੂਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁੱਕ ਇਸ ਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਆਫਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਣਾ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਜਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਕੜ ਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੂਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਝੂਠਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਚਕੋਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਲ ਇਲਮ ਦੀ ਲਾਹੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਚਕੋਲ ਲਿਸ਼ਕਿਆ, ਕਵਲ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਖਿੜਿਆ, ਖਿੜ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਤ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਬਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਗੇ ਸਬਾਏ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਾਉ ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲੀਨੋ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਂਦਾ, ਬਾਹੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਔਗਣ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪ ਜਪਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਔਖਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਰੰਗ, ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਸਾਚਾ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਜ ਭਿੱਜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਲਗਭਗ ਬਨਾਰ 1 ਘੰਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਇਉਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸੁਖ ਬੈਸੋ ਸੰਤ ਸਜਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਏ ਹੈ ਐ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਹਦਾ? ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਧਨ ਖਾਟਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਦਨ ਖਟਿਓ ਜਾਕਾ ਨਾ ਹੈ ਸ਼ਮਾਰ। ਐਸਾ ਧਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼